ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਫੋਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਹਰ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਭੈਣ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਆ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ वर्शिप करोगे। फिर वर्शिप के बाद आप वचन जावांगे। आमीन। सो लेट्स गो। गॉड आप प्रभु दे अगे चलो दुआ करिए। हे पिता परमेश्वर तेरा शुक्र रखते, तेरा धन्यवाद रखते प्रभु जी। असी हर एक भैन भरा जो साडे नाल लगे है, असी पिता परमेश्वर जी वो सबना नूं तेरे कोले लैके आने मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद दी तेरे अगे असी पेंटा चढ़ाने पिता परमेश्वर की प्रभु जी कि सब अपने कीमती टाइम तो पिता परमेश्वर जी तेरे विच आके बैठे हुए ने पिता जी। असी दुआ करते पिता परमेश्वर जी कि डोंट पास बाय प्रभु जी। सानू तुसी प्रभु जी अपने चरणों विच जगह दे दो पिता परमेश्वर जी, अपनी बुक्कल विच लै लो पिता परमेश्वर जी। अपने खून नाल धो के प्रभु जी सानू साफ कर दो, साडे मनां नू, साडे दिलां नू, साडे दिमागां नू, साडीआं सोचां नू पिता परमेश्वर जी। साडी सोच प्रभु जी बिल्कुल तेरे विच परोई जावे मेरे खुदावन। असीं कदे भी किते होर तरह दी सोच साडे विच आवे ना पिता जी। साडे अंदर छाती मारो पिता जी, कोई ऐसी चीज लुकी ना होवे जो साडे बरकत दे विचाले खड़ी होवे पिता परमेश्वर जी। बल्कि पिता जी अपने खून धो के साफ कर दो, साडी तौर बिल्कुल अपने वर्गी कर लो, धर्मी तौर बना दो साडी पिता परमेश्वर जी। अते प्रभु जी असी सारे कहंदे लॉर्ड जीसस वी लव यू, वी अडोर यू एंड लॉर्ड वी ग्लोरीफाई योर नेम। असी तेरा नाम सदा उच्चा रखना चाहते हैं, तेनू अपने अखां दे उत्ते रखना चाहते, दिल दे विच बसाना चाहते पिता परमेश्वर जी। इस दिल विच आके पिता परमेश्वर जी अपना अपना काम करो पिता। असी सब कुछ यस्सु के नासिना च मंगते हैं अते सारी ग्लोरी प्रेज ऑनर असी तेनू दन्ने आ। ये सारी बाइबल स्टडी प्रभु जी असी तेरे हत्थां च दन्ने आ। अते पिता जी हर एक बच्चा जो तेरे विच गीत गांदा आ, हर भैन जो वचन पढ़दी आ, हर भैन भरा जो वचन सुनदा आ अते गां शेयर करदा है प्रभु जी, हर एक नूं तुसीं बरकत देना प्रभु जी। असी हर अपना अपना पार्ट इत्ते कर रहे हैं पिता परमेश्वर जी। तेरा शुक्र रखते हैं पिता जी। सुनाउण वाला भी उन्ना ही बरकत वाला है जिन्ना सुनन वाला है पिता परमेश्वर जी। तेरे वचन में लिखिया होया है अते सब कुछ असी यीशु मसीह के नाम च मंगते हैं। पाक रूप पवित्र आत्मा जी सानू आओ अते प्रभु जी ये सारी बाइबल स्टडी अपने हाथों च लै लो अते अपनी गाइडेंस दा अपनी लीडिंग दे नाल सानू चलाओ। साडी जिंदगी पूरी तेरे थल्ले आ जाए पिता परमेश्वर जी। असी यीशु के नासरी नाम च मंगते हैं अते पालने। आमेन एंड आमेन। आमेन। सो साडे नाल हुण कोमल एंड प्रिया होनी हैगे आ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਡੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਗੋ ਫॉर इट। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मेरे मनी में समा जा, यीशुआ मेरे मनी में समा जा, यीशुआ 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 मेरे मनी में समा जा, यीशुआ मेरे मनी में समा जा। लोड़ा तेरिया लोड़ा तेरिया ये चुरा तेरा क्यों लाया तेरिया यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। सुनिया तू दुखियां दा दर्दी मेरे दुख तू वडाले, तेरे दर ते याद गया मैनू चुकी के गली नाल। सुनिया तू दुखियां दा दर्दी मेरे दुख तू वडाले, तेरे दर ते याद गया मैनू
मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा दुनिया के तमाशे रीतियां तमाशा बड़े अपने विधि अपनी दुनिया के तमाशे रीतियां तमाशा बड़े अपनी विधि अपनी मेरे मन में समा जा मेरे मन में समा जा मैनू लोड़ा तेरिया मैनू लोड़ा तेरिया क्यों लाइया तेरिया यशुआ 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 मेरे मन में समा जा यशुआ मेरे मन में समा जा सोने तू दुखियां दा दर्दी मेरे दुखे तू बना ले तेरे दर ते आड़ गया मैनू चुकी के दर नाल सोने तू दुखियां दा दर्दी मेरे दुखे तू बना ले तेरे दर ते आड़ गया मैनू चुकी के दर नाल यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा 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 Amen. Amen. यीशु आ मेरे मन में समा जा. What a beautiful song. Thank you Komal. Thank you Priya beta. Thank you so much. God bless you. क्योंकि देखो ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, सारे मेहनत करते हैं प्रभु यीशु ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਵਧਣ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਵਧੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਮਨ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ. ਐਂਡ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਸਲੀਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇ ਸਵਰਗਾ ਤੋਂ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ. ਆਮੇਨ. ਸੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ he was doing the exact ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਵਰਸ ਪੜਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਵਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ. ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਰੈਕਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਹੀ ਵਾਸ ਜਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. ਐਂਡ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ 40 ਦਿਨ ਅਜਾੜ ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਉਹਦਾ 4 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਵਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ. ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹੀ ਕੇਮ ਬੈਕ ਵਿਦ ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ ਸਪਿਰਿਟ. ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ. ਆਮੇਨ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਸੰਤ ਲੂਕਾ 4 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 14ਵੀਂ ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ. ਈਵਨ ਦੋ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ
ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਵਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਵਚਨ 'ਚ always ਜੋ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਚਨ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਬੈਕਅਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਰਸ 14, ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਗੈਲੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਰਮਨ। ਯਿਸੂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਲੀਲ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ। ਆਮੇਨ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਖਿੰਡਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਭ ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 4 ਗੋਸਪਲਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੱਵ ਜਿਹੜੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹੀ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਚਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਯਸਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਸੰਤ ਲੂਕਾ 4 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 18 ਤੇ 19 ਆਇਤ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਨਾਲ he started his ministry। ਐਂਡ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸੇ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਧੂਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟਣ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਆਮੀਨ। Amen. Look at he's saying ਕਿ the spirit of the Lord is upon me। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਰੂਹ ਆ। ਆਮੇਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਸਾ ਆ। ਪਰ ਕਿਸ ਲਈ ਮਸਾ ਆ? ਕਿਸ ਲਈ ਮਸਾ ਆ? ਮਸਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੱਚਾ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਆ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਨਾਗੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰੂਹ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆ? ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਿਕ ਅਮੀਰ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਰਕਤਦਾਰ ਸਮਝੋ ਇਸੇ ਵਕਤ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ I have came to proclaim the freedom for
ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ? ਹਾਂ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਖੁੱਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਇਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਚਮਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਨੀ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜੋ ਰੈਬਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਸੈਡ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਇਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਮਨ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਮਨ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਮਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਪੋਸਟਲਸ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 20ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਲੂਕ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਰਸ 20 ਪਲੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਸੁਣਾਓਗੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ? ਅਤੇ ਪੋਥੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਮੀਨ। ਆਮੇਨ। ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਨ ਐਦਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧ ਆਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਓ ਲੋਰਡ ਯੂ ਆਰ ਸੋ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੁਝ ਹੁੰਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦਾ ਮੇਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੀ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਫੇਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਬੁੱਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਥੀਓਪੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਘੋੜੇ ਊਠਾਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਵੀਕਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ
ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਆ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ 10ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅਮੇਜ਼ਡ, ਉਹ ਵਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 10ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 6ਵੀਂ ਤੇ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਕੀ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਇੰਪਾਰਟਡ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਆ we fall in love with Jesus again and again and again. Amen. So beta pad ke sunaoge First King chapter 10 verse 7 6 and 7 please. ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਨੇਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆਪਣੀ ਧੰਮ ਨਾਲੋਂ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਅਮੇਜ਼ਡ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ 9ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਗੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਐਸੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 9ਵੇਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 10ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੁੱਧ ਆ ਇਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਬੇਟਾ First Kings chapter 10 verse 9 please. ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੀਝਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹਿੱਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਆ, ਖੁਦ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਮ ਖੁਦ ਬੁੱਧ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੋਸਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਕਿ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਹੁਣੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਪਿੱਛੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੈਟਸ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਫॉर ਅਦਰਸ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖੜਕਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਪਲੀਜ਼ ਮਿਊਟ ਯਰ ਫੋਨ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਸ ਮਿਊਟ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਯੋਹੰਨਾ 17ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ somebody please mute, please somebody mute, please mute ਕਰੋ ਪਰਮਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ that's okay ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਸੰਤ ਯੋਹੰਨਾ ਆਪਾਂ 17ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 17 verse 1। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ let's see what is going on here and ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ what Jesus is saying। okay so ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ and we going to get going from there। so John chapter 17 verse 1 ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਰਮਨ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ, हे ਪਿਤਾ, ਘੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਚੌਥਾ ਵਰਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਹੀ ਗਲੋਰੀਫਾਈਜ਼ ਦ ਫਾਦਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਗਲੋਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਰੇ ਵੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋ ਉੱਠੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਅਤੇ 40 ਦਿਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਜੀਸਸ ਵਾਸ ਗਲੋਰੀਫਾਈਂਗ ਹਿਸ फादर, परमेश्वर पिता परमेश्वर ਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਗਲੋਰੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਕਦ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਕੌਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ डिसाइपल्स ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੇਮਸ ਵਰਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਮਰਕਸ 16 ਚੈਪਟਰ 17ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਮਾਰਕ ਚੈਪਟਰ 16 verse 17 ਪਲੀਜ਼। ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਾਵਰ ਆ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਵੰਡਰਸ ਐਂਡ ਮਿਰਕਲ, ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਲੰਗੜੇ ਤੁਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ,
ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਤਦ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਚਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਚਰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਹੈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਰੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸੰਤ ਯਹੋਨਾ 17ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਕਿ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲੋਰੀ ਲੈ, ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਤੈਨੂੰ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਗਲੋਰੀ ਤੈਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਗਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਸੰਤ ਯਹੋਨਾ 17ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ 10ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਗਲੋਰੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਨ ਚੈਪਟਰ 17 ਵਰਸ 10 ਤੇ ਜਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਨ ਆਮੇਨ। ਅਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਿਸਾਈਪਲਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਕੈਰੀਅਰਸ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤੋਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਕੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਦ ਕੈਰੀਅਰਸ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸੰਤ ਯਹੋਨਾ 17ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 22ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਰੀ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਮੀਨਸ ਆਰ ਗॉड हैज given us his own glory. So we are not just ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਆ, we are supernatural children of supernatural God. Amen. ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਬੱਚੇ ਆ। Amen. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਣਗੇ ਯਹੋਨਾ 17 ਦੀ 22 ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ I have given them my glory. ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓਗੇ verse 22 ਪਲੀਜ਼। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜ ਪਾਜ ਨਾ ਹੋਈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ। ਆਮੇਨ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰੀਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਚਰਚ ਆ, ਜਿਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਵੰਡਰਸ ਐਂਡ ਮਿਰਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਹਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਦਿੰਨਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਦਿੰਨਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਵੀ ਆਰ ਨੋ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੀਪਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਕੈਰੀਅਰਸ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਆ।
ਆਮੇਨ। ਤੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਤਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਦ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 10ਵੀਂ ਆਇਤ ਉਹਦੀ 8ਵੀਂ ਸੌਰੀ 10ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 8ਵੀਂ ਆਇਤ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ, ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਈ। ਸੋ 1 Kings ਚੈਪਟਰ 10 verse 8 ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਭਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਸੀ ਪਾਸੀ ਤੇਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਐਨਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ 1 Kings ਚੈਪਟਰ 10 verse 8 ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਐਨਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਹ ਬੁੱਧ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ 1 Kings ਚੈਪਟਰ 10 verse 8 ਪਲੀਜ਼। ਧੰਨ ਹਨ ਤੇਰੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਇਹ ਤੇਰੇ ਟਹਿਲੂਏ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਤੇਰੇ ਸਨਮੁਖ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸ਼ਬਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਸੀ ਪਾਸੀ ਤੇਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਇੰਪਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਭੈਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦਾ 4 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 18ਵਾਂ ਤੇ 19ਵੀਂ ਆਇਤ, the spirit of the Lord is upon me and he has anointed me to preach the good news ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਰਕਤਵਾਰ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਦ ਗਲੋਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਵੰਡਰਸ ਐਂਡ ਮਿਰਕਲਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹ ਗਲੋਰੀ ਕਰੀਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟੀ ਨਿਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਤੁਰੇ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਮੁਫਤ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਦਵੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਬਾ ਦੀ
ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਤੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਇੰਨੀ ਇੰਪਾਰਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤੋਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਰਗੇ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਰਗੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਢੋਂਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਢੋਂਗਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਓਪਨ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਲਾਈਨ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਈਨ ਯੋਰਸੈਲਫ ਸੋ ਦ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗॉड ਕੈਨ ਕਮ ਥਰੂ ਯੂ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟਮਨੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਗਾਇਜ਼? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਰਮਨ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ, ਮੇਰੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਛੋਟੇ ਭਾਬੀ ਦੇ ਨਾ ਪੇਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਵੀ ਦੀਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੀਦੀ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਰਮਨ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਵਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਭੈਣ ਆ। ਇਹ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੇ ਭਾਈ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫੇਥ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਲਈਏ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਸਟਮਨੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆ in past our Bible studies। and again ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਲੋਰੀ ਜਾਵੇ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਨਾਪੀ ਦੀ ਮੰਮੀ, ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬੋਲ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਤੇ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਛੱਡੇ ਗਏ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਰਮਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਮਾ ਹੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬੈਦਾ ਦਾ ਵੈਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਊਂਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਊਂਗੀ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਵੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਵੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਤਾਂ ਘਟਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀਦੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੀਦੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ, ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਗਈ 2 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗॉड। ਤੇ ਮੈਂ
ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੂਹਰੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ। ਰਵੀ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੀਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਬਸ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। Amen. Praise God. ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਸੁਣਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਹਨਤ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ੂਮ ਆ, ਫੋਨਸ ਆ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਬੈਰੀਅਰ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਰੂਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਆ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਆ, one God, one spirit, one body, right? So ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਭ ਪਾਸੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਭੈਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਕਰ ਸਕ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਗਲੋਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਅਭੀ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਬਚ ਜਾਣ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰਾ ਯੂਟਿਊਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। 9 ਗ੍ਰਾਮ ਮੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਈਨਸ ਐਂਡ ਵੰਡਰਸ ਚਿੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਆ। ਆਮੇਨ। ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਚਨ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਵਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਦ ਮੋਸਟ ਰਿਚੈਸਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦ ਵਰਲਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਹੀਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਲੋਰਡ ਇਜ਼ ਅਪਨ ਮੀ, ਕਿ ਰੂਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਡਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟਮਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ,
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵਨਾ ਦੇ ਖੁਦਾਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਡੋਲੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਫੇਥ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 40 ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਚਰਵਾਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਟੋਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਦਿੰਨੀ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਰੀਰਕ ਕੱਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਦੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੱਟੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦਵੋ। ਹੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੁੱਧ ਮੰਗ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਤੇਰੀ ਬੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਪਾਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਖੂਨ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਆ, ਅਭੀ ਇਸੀ ਵਕਤ ਉਸ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ go in Jesus mighty name right very this moment। अभी इसी वक्त इस भैन दे हड्डियां, इस भरा दियां हड्डियां, इस भरा दे जॉइंट्स नु अभी छड़ के दूर हो जावे in Jesus mighty name। पिता परमेश्वर तेरे नाम दे विच मैं दुआ करदी प्रभु जी कि जो किसे नु प्रभु जी जिदा भैन कहंदे कि मैनू ओ यूरिन एसिड दी प्रॉब्लम है, अभी इसी वक्त ओ एसिडिटी जावे प्रभु जी। जो मेरे भैन पे दे विच वधिया होया ओदे विच प्रभु जी मैं तेरी खून ला दन्नी आते उस शैतान जिथे भी लुक के बैठा अभी इसी वक्त मैं यीशु के नाम हुक्म कर दिया गो इन जीसस माइटी नेम। ओ पिता परमेश्वर जी इस भैन नू चंगा करो प्रभु जी। इस बच्ची ने पिता परमेश्वर जी मैनू नहीं कहा पिता परमेश्वर जी, इस बच्ची ने प्रभु जी तेरे अगे दुआ की है पिता परमेश्वर जी। मैं अभी इसी वक्त इसकी हर एसिडिटी, हर प्रॉब्लम तेरे अगे ले आनी पिता परमेश्वर जी। तेरे तो कुछ भी छुपया नहीं प्रभु जी। इस बच्ची ते मदद कर, मैं यीशु के नाम से मंगदी हां पिता जी। जो इस बच्ची दे विच जो भी पैसे तल्लो घटी है पिता परमेश्वर जी, तुसी स्वर्गां दे विचों ओ परमेश्वर है पिता परमेश्वर जी कि तुसी मच्छी दे मुंह दे विचों पिता जी एक सिक्का कड्ढिया सी प्रभु जी। तुसी मच्छी दे राहीं भी पैसे भेज सकदे हैं। तुसी जो भी कुछ कर रहे हो पिता परमेश्वर जी तुसी दो पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मंगदे पिता, तेरा शुक्र रखते, तेरा धन्नवाद आखदे पिता परमेश्वर कि प्रभु जी इस भैन नू पैसे दी एक इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है पिता जी कि ये बच्चियां नू मिलना चाहती है पिता परमेश्वर जी, अब्रोड आना चाहती है पिता परमेश्वर जी। इसका सार इंतजाम प्रभु जी तुसी साडे परमेश्वर ने करो मेरे खुदावन। मैं यीशु नासी नाच मंगदी हां पिता परमेश्वर जी। ऐदे पिता परमेश्वर हर ओ कैंसर दी बीमारी नू मैं यीशु के नासी नाच मैं हुक्म करदी हां अभी इसी वक्त छड़ के चली जावे यीशु के नाम से मंगदी। आई कर्स दैट इन जीसस माय नेम। हर ओ गरीबी दी रूह नू मैं यीशु के नाम से मैं प्रभु जी कर्स करदी हां। लूसन दैट फॉर गरीबी सानू साडे परमेश्वर ने नहीं दित्ती। साडे असी अमीर बाप दे अमीर बच्चे आ पिता परमेश्वर जी। प्रभु जी बरकत दो हर दे घर दे विच पिता परमेश्वर जी। किसे दे घर दे विच किसे तरह की कट्टी नहीं आ सकती पिता परमेश्वर जी। मैं हर ओ परिवार दे लई जो इस मिनिस्ट्री नाल जुड़िया होया पिता जी मैं उन्हां नू तेरे कोले लैके आनी पिता परमेश्वर जी। जो कोई कट्टी प्रभु जी तुसी सब दे दिलां दियां दुआवां जानदे हो पिता जी ओ पूरियां करो मेरे पिता परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से मंगदे पिता परमेश्वर जी।
ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੂਨ ਚ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਬੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਾ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦੰਨੀ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਗਲ ਸਨ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਅਲਾਈਨ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜੌਬ ਲੱਭਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦਵੋ ਇਨ ਜੀਸਸ ਮਾਈਟੀ ਨੇਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਬਾਜਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਖਦੇ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਖਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਅੱਗ ਦਾ ਤੇਰੇ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗ ਦੀ ਵਾੜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਬਣੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੋਸਾ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਚਾਰੋਂ 40 ਸਾਲ ਉਹ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਸੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਉਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਏਦਾਂ ਗਵਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਗਏ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਖਦੀ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਾ ਲਈ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਰਾਈਟ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਣ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਚ ਮੰਗਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸਭ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਚ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵਧਾਓ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਕੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਿਹਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਅਤੇ ਪਾਕ ਰੂਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਸੋ ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਐਂਡ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਬਾਏ ਬਾਏ।